آج کی ہماری کہانی انتہائی ڈسٹربنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کریکٹر کے ارد گرد گھومتی ہے جسے اپنی کوتاہی کے باعث اس ہانٹڈ آفس کے اندر اوور ٹائم لگانے پر مجبور کر دیا۔ گھڑی کی سوئی جیسے جیسے چکر لگاتی گئی وہ مخلوقات بھی ویسے ویسے اپنا آپ ظاہر کرتی گئی۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ کام چھوڑنے کی بھی ہمت نہ رہی اور کام کرنے پر تو جان جانے کا ہی خدشہ پیدا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے خوفناک واقعات اس کے ساتھ ہونے لگے کہ اس بیچارے کو چند سیکنڈ میں ہی 8th فلور سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ نوکری تو کیا، ان اندیکھی مخلوقات کے خوف سے وہ اس رات شہر تک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوا جو آپ کی آج رات کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ باقی یہ کہانی انتہائی دلچسپ طریقے سے اور بہت ہی پیارے انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو زیادہ دیر کیے بغیر میں صرف اتنی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اس منتھ ہمیں 1000 سبسکرائبر لازمی پورے کرنے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری دوسری یا تیسری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب والا بٹن ضرور پریس کرتے جائیے گا۔ آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے ہماری بڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ باقی جس قسم کی کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ کامنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں تاکہ ہم اسی کے مطابق سیزن 3 کے اندر کہانیاں لاتے ہیں۔ اس رات میں انتہائی لیٹ تھا، شاید کوئی 11 کے آس پاس ٹائم ہوگا۔ ایک کلائنٹ کا کام ہمیں صبح تک ہر حال میں ڈیلیور کرنا تھا۔ باقی کاؤنٹر سے ہوتی ہوتی فائل رات کے اس پہر میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میرا کو ورکر مجھے فائل دینے آیا تو ساتھ میں کہتا گیا، فائل پکڑو دوست، اور جتنا جلدی ہو سکے کام ختم کر کے یہاں سے نکل جانا۔ کوئی پتہ نہیں رات کے اس پہر یہاں کون آتا اور کون جاتا ہوگا۔ میں اس کی باتیں سنتے ہوئے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ابھی مسکرائے گا، کہ یہ مذاق تھا، پر اس کی سنجیدگی کسی اور چیز کو ظاہر کر رہی تھی۔ خیر، میں نے بھی اتنی خاص توجہ نہیں دی اور اس کے جاتے ہی کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا آفس کراچی میں صدر کے پاس ہی ایک بلڈنگ کے 8th فلور پر تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی کوئی چند مہینے ہی گزرے تھے۔ دن کے وقت کافی چہل پہل رہتی تھی، ہر طرف فون کی گھنٹیاں، لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں اور آفس کے کچن سے آتی چائے کی مہک۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ عموماً ہم صبح 11 سے رات 11 تک ہی کام کیا کرتے تھے، مگر آج لیٹ نائٹ بیٹھنے پر احساس ہو رہا تھا کہ اس پہر تو مانو ہر چیز تبدیلی ہو گئی تھی۔ وہ رونق بھرا آفس ایک بھوت بنگلے جیسا دکھائی دینے لگا تھا۔ آفس میں لگے ڈھیر سارے کیبنز کے بیچ میں اپنے کیبن میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ اس رات میرے کی بورڈ کے بٹن کی آواز کے علاوہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اتنی خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ باہر روڈ پر ابھی تک تھوڑی چہل پہل موجود تھی، مگر ہمارا آفس ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ باہر کا شور بہت کم ہی اندر تک پہنچتا تھا۔ چونکہ اس رات میں آفس میں اکیلا ہی موجود تھا، اس لیے میری کیبن کی لائٹ کے علاوہ باقی ہر طرف تقریباً اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ کو ورکر کو گئے ہوئے ابھی کوئی 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک پین میری اور گھسیٹتا ہوا آیا۔ وہ سیدھا میرے پاؤں میں آ لگا تھا، ایسے جیسے کسی نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے میری اور پھینکا تھا۔ وہ پین اتنی اچانک سے آیا کہ میں ایک لمحے کو چیئر سے اچھل پڑا تھا۔ پھر میری نظر پین پر پڑی تو میں نے خود کو سنبھالا کہ یہ تو ایک پین ہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب تک مجھے مکمل بات سمجھ آئی میرے جسم میں کپ کپی پھیل چکی تھی۔ خوف کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی تھی۔ آفس کے اس کونے میں کوئی نہیں تھا، بلکہ آفس میں ہی میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ پین کس نے پھینکا تھا؟ چونکہ اس آفس میں نے کبھی ایسی چیز کے بارے میں نہیں سنا تھا، اس لیے پہلے پہل تو میں نے اسے اتنا سیریس نہیں لیا اور دوبارہ کام میں لگا رہا۔ مگر اب کہ جوں میں کام کرتا جا رہا تھا میرا ذہن بھی اسی کے ساتھ ساتھ الجھن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی لگتا کسی نے مذاق کی غرض سے میری اور پھینکا ہوگا کہ ڈر گیا تو صبح خوب مذاق اڑائیں گے، اور کبھی لگتا میں بھی یہ سچ ہو اور کسی کو میرا آفس میں اس وقت کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ جو بھی تھا، دونوں صورتوں میں میں گھبرا رہا تھا، مگر آج کام ختم کیے بغیر یہاں سے جانا ممکن نہیں تھا۔
मैं अपनी चंद माह से बनाई गई रिस्पेक्ट ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहता था, तो मैंने काम ख़त्म करने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेरी ऑफिस की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा चला आ रहा था। मैंने टाइपिंग एक लम्हे को रोकी, उस तरफ देखा, मगर अभी तक आने वाला गेट से थोड़ा दूर ही था, इसलिए मैं दोबारा आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा। उसके बढ़ते कदमों की आवाज़ अब मज़ीद वाज़ेह होती जा रही थी और फिर मेरे ऑफिस का मेन डोर खुला, जैसे कोई अंदर आने वाला था। मैं काम रोक कर उसी साइड देखने लगा। हमारे ऑफिस का गेट ऑटोमेटिक था, जैसे ही कोई आता वो खुल जाता और फिर खुद ब खुद बंद भी हो जाता। मगर मेरे सामने अब के डोर खुला तो था, मगर बंद नहीं हो रहा था। अगले कोई 1 मिनट तक दरवाज़ा वहीं अटका रहा, मतलब कि दरवाजे के बीचों बीच कोई खड़ा था। हैरानी की बात ये थी कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं हर रोज इसी गेट से आता जाता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई टेक्निकल इशू आ गया हो। मैं जैसे जैसे ये सब सोचता जा रहा था, मेरे अंदर भी खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे एहसास होने लगा, भाई यहाँ तुम सिर्फ अकेले ही इंसान हो, किसी दूसरे के होने का मतलब ये है कि वो कोई इंसान नहीं है, वरना वो दिखाई जरूर देता और दरवाजा भी फौरन से बंद हो जाता। मुझे लगा शायद गार्ड हो सकता है, मगर इन केस गार्ड ने दरवाजा खोला भी था तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आया? मैंने आहिस्ता से नीचे गार्ड की ओर बेल देना स्टार्ट की। थोड़ी देर बेल जाती रही, मगर उसने रिसीव नहीं की। एक लम्हे को मुझे थोड़ा गार्ड पर गुस्सा भी आया कि कहाँ चला गया, मगर अब के क्या कर सकता था, इसलिए खामोशी से उसी ओर देखने लगा। मसला यह था कि मुझे गार्ड को बुलाने के लिए उसी मेन गेट से होकर जाना पड़ता, जो कि मैं किसी सूरत नहीं करना चाहता था। अभी इसी कश्मकश में था कि डोर एकदम से बंद हो गया। इतनी देर के खौफ के बाद एक राहत सी महसूस हुई कि जो कोई भी था अब के जान छूट गई। मगर इस दूसरी हरकत के बाद मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि ऑफिस में मजीद देर बैठना अब खतरे से खाली नहीं था। क्या पता कोवर्कर ने जो कहा था वो शायद इसी वजह से ही कहा हो। मे भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो जो उसने जाते हुए मुझे ऐसे वार्निंग दी थी। खैर, इसी सब के पेश नज़र मैंने जल्दी से एक सरसरी सा अंदाजा लगाया तो पता चला कि अभी तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का काम पड़ा था, वो भी अगर मैं जल्दी जल्दी में करता तो मैंने बगैर कोई देरी किए दोबारा काम स्टार्ट कर लिया। हाँ, मगर साथ में इतना भी किया कि गार्ड को मुसलसल बेल देता रहा। थोड़ी ही देर में गार्ड ऊपर आ गया। जी भैया, कुछ चाहिए? तुम कहाँ थे? मैंने इतनी कॉल्स की हैं तुम्हें। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में उससे पूछा। क्यों, कुछ चाहिए? मैं वो सामने वाले गार्ड के साथ बैठा था, इसलिए आपकी कॉल्स नहीं देख सका। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, इधर आओ, मेरे साथ बैठो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पहले कभी कुछ अजीब हुआ है? मतलब कुछ भूत प्रेत वगैरह या ऐसे कोई अजीब हरकत? उसने मेरी ओर एक बार देखा, थोड़ा खामोश हुआ और फिर झुक कर कहने लगा, भाई तुम अभी यहाँ जूनियर हो। मुझे कई साल हो गए हैं इस ऑफिस में। मैंने भी मालिक से 12 शिकायतें की हैं, मगर वो मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं देता। उसने एक बार इधर उधर देखा और फिर मजीद झुकते हुए धीमे लहजे में कहने लगा, मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है। मैंने यहाँ रात गए कई बार मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी हैं, कई बार कंप्यूटर चलते हुए देखे हैं, ऐसे जैसे कोई काम कर रहा हो। एक बार तो मैंने वह सामने पड़ी फोटोस्टेट वाली मशीन को चलते हुए देखा है, जैसे कोई वहाँ काम कर रहा था। मगर इस सब के बावजूद एक बात है, उन्होंने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने बस ऊंची आवाज़ में एक बार सिर्फ इतना ही कहा था कि देखें, मैं यहाँ गार्ड हूँ, तुम मुझे कुछ ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बस फिर कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बस इनसे डरो नहीं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। बस इतना कर लो कि जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म करके यहाँ से निकलते बनो। बाकी इस सब के बाद भी मैं लेट नाइट इधर आने से थोड़ा परहेज करता हूँ।
میرا زیادہ وقت مین گیٹ پر ہی گزرتا ہے، بس آپ جلدی کام ختم کر کے یہاں سے چپ چاپ نکل لو۔ یہی کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی میں مین گیٹ پر جاتا ہوں، مجھے ادھر الاؤ نہیں ہے، اگر کچھ بھی چوری ہو گیا تو میں کہاں سے لے کر دوں گا انہیں، اس لیے میری مجبوری ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ضرور بیٹھتا۔ وہ معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کراچی کے حالات کا مجھے بھی اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے اسے چپ چاپ جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ بس اب بھلائی اسی میں تھی کہ جو کچھ بھی ہو جلدی سے کام ختم کر کے نکل لیا جائے۔ گارڈ ابھی پورا نیچے اترا ہی نہیں ہوگا کہ آفس کے کونے کی لائٹ فلکر کرنے لگی، ایسے جیسے اسے کوئی آن کرتا اور دوبارہ بجھا دیتا۔ میں نے سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا انہیں میرا کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر ایسے برے کلائنٹ کے کام میں آج جا پھنسا تھا کہ اگر یہیں چھوڑ دیتا تو صبح میری کلاس تو لگنی ہی تھی، مگر وہ کلائنٹ ایسا تھا کہ ہمارے آفس آ کر اتنا شور ڈالتا کہ خدا کی پناہ۔ اس لیے میں اس سب کے باوجود آیت الکرسی پڑھتا کام کرنے لگا۔ لائٹ جیسے جیسے فلکر ہوتی جا رہی تھی میں ویسے ویسے آیت الکرسی کا ورد بھی زور زور سے کرتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا آیت الکرسی کی وجہ سے وہ ذرا رک گیا تھا، اب کہ وہ لائٹ جو فلکر کر رہی تھی چند لمحے کو رکتی اور دوبارہ جل اٹھتی، مانو ہر آتے لمحے اس کی شدت میں ذرا کمی آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے آیت الکرسی سے گھبرا رہی ہے، اس لیے میں نے مسلسل ورد جاری رکھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میری ساری توجہ اب اسی ورد کی طرف تھی اور کام کچھوے کی سی اسپیڈ سے میں کر رہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرا جسم کانپ رہا تھا اور دماغ تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بس اتنا ہی میرے دماغ میں تھا کہ کب یہاں سے نکلوں گا اور کب۔ سو میں کوشش کے ساتھ کام پر بھی لگا رہا۔ تھوڑا کام بالکل نہ کرنے سے بہرحال بہتر تھا۔ مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اگر ٹائم پر اسے کر لیتا تو آج اس حالت میں نہ پھنسا ہوتا، مگر اب کہ کیا کیا جا سکتا تھا۔ فائلز پہ فائلز نکلتی گئیں اور ٹائم کوئی 1:30 کے آس پاس ہو گیا۔ میں نے آلموسٹ کام ختم کر لیا تھا، بس ابھی آدھے گھنٹے کا ہی کام بچا ہوا تھا۔ میں اٹھا، ایک فائل ہاتھ میں لی، اس کی کاپی نکالنے کے لیے سامنے پڑی مشین کی اور بڑھا۔ وہ مشین ایک کونے پر رکھی ہوتی تھی، تو میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ابھی اس کے پاس ہی پہنچا تھا کہ وہ خود بخود آن ہو گئی۔ حالانکہ عموماً ہم پہلے اس کا سوئچ لگاتے اور کوئی چند سیکنڈ اسے چلانے میں لگ جاتے، مگر میرے یہاں پہنچتے ہی اس کا خود بخود آن ہونا میرے لیے واقعی خطرے کی گھنٹی تھی۔ چند لمحوں کو تو میں وہیں جم سا گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، فوٹو کاپیاں نکالوں یا یہاں سے خود ہی نکل جاؤں۔ اپنے کیبن کے اندر بیٹھ کر ایسا سب محسوس کرنا یہاں سے بہرحال کافی بہتر تھا۔ ادھر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون بھلا کب اور کس سائڈ سے میری اور آ جائے، اب کہ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی مخلوق موجود تھی۔ ہر لمحے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا، جیسے کوئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں بھی ایک جگہ رکا ہوا نہیں بلکہ آس پاس مسلسل نظریں دوڑا رہا تھا۔ مجھے اس رات پورے آفس کے بجائے ایک کونے سے ذرا خطرہ زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں سارے آفس کی نسبت کافی اندھیرا تھا، چونکہ جو پن مجھے آ لگا تھا وہ بھی اسی کونے سے آیا تھا، اس لیے میں بار بار اسی سائڈ دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں میری فوٹو کاپیاں ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھائے اور ابھی واپسی کی اور پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ میرے کانوں میں ایک اور فوٹو کاپی کی آواز ہے، ایسے جیسے مشین میں ابھی بھی کوئی کاغذ کاپی ہو رہا تھا، مگر وہ فائل تو میرے پاس تھی اور کاغذ بھی میں نے لے لیے تھے، تو پھر اب کہ کیا کاپی ہو رہا تھا۔ میرے بڑھتے قدم رک گئے، مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ کاغذ آہستہ آہستہ پرنٹ ہو کر نکل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کاغذ کو اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ میں نے ایک سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سکون تو کیا، سانس ہی رک گیا۔
उस कागज की दूसरी साइड पर कुछ लिखा था, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। आखिर में तीन एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क बता रहे थे कि वो जिसने भी लिखा था वो मेरे यहाँ काम करने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसी लम्हे मुझे महसूस होने लगा जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हों। फाइल मेरे हाथ से गिर गई और मैंने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा लिए। मैं भारी कदमों के साथ मेन गेट पर जा पहुंचा, मगर मेन गेट न खुला। मैंने यक्के बाद 3-4 बार बटन प्रेस किए, मगर गेट वैसे ही बंद रहा। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बड़बड़ाया। गेट के न खुलने से मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, मानो जैसे मैं पैनिक सा हो गया था। एक लम्हे को ख्याल आया गार्ड को आवाज दूं, मगर गार्ड इधर से कैसे सुनता। ऊपर से आवाज देते ही मैं उन मखलूकात को ये भी मानो बता देता कि मैं उनसे डर गया था। मैंने सुन रखा था कि अगर आप ऐसी मखलूकात को एक बार इतना महसूस करा दो कि आप इनसे डर गए हो, तो फिर वो आपको ऐसे डराती हैं कि खुदा की पनाह। मेरा दिल घबराने लगा। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आई, बस इतनी आई कि खिड़की खोलकर नीचे कुछ फेंक देता हूँ। आवाज सुनने से गार्ड ऊपर जरूर आएगा। मैंने इसीलिए अपने कदम उसी साइड बढ़ा लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उन्हें यह महसूस ही ना हो पाए कि मैं इंतहाई डर गया था। बहरहाल मैं पूरी एक्टिंग करते हुए खिड़की तक जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने जैसे खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, मुझे खिड़की में अपने पीछे किसी का अक्स दिखाई दिया। एक लम्हे को मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे बड़ी कद वाला सियाह जिस्म के साथ ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मुझे अक्स में बस इतना ही दिखाई दिया था कि वो जो कुछ भी था मेरी अगली हरकत के इंतजार में खड़ा था। वो देख रहा था अगर मैं खिड़की खोलकर भागने की कोशिश करने लगा तो वो मुझे पकड़ लेगा। अब मैं फंस गया था। मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी अब खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे भागने किसी सूरत नहीं देने वाला था। मैंने लरजते जिस्म के साथ पर्दा हल्का सा हटाया और पीछे की ओर मुड़ा। मैं आज भी वो टाइम सोचता हूँ तो मुझे कपकपी होने लगती है। सोचो कोई इंसान रात के 1:30 बजे 8वें फ्लोर पर किसी मखलूक के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा हो। उसे पता हो कि उसकी मौजूदगी किसी और को कांटे की तरह चुभ रही हो। ऊपर से मदद के लिए जो गार्ड मौजूद हो, उसके आने तक ही इंसान की जान निकल जाए, तो फिर उसकी हालत क्या होगी। मुझे नहीं पता कि मैं बस उस दिन अपने पांव पर कैसे खड़ा रहा, कैसे मैं ये सब बर्दाश्त करते हुए उस रात काम भी कर रहा था। सोचो मेरी इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी थी जो ऐसे हालात में भी मुझे काम करने पर धकेल रही थी। चूंकि यह नौकरी मुझे बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मिली थी, इसलिए मैं इसे किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं ये सब खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। उस रात पीछे मुड़ते हुए मैं जान गया था अगर वो मखलूक सामने हुई तो मैंने बेहोश हो जाना था। लेकिन वहां कोई नहीं था। जो पहले खड़ा था वो अपने अक्स से ही मुझे बता चुका था कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अलावा यहाँ तुमसे काफी ताकतवर कोई और मखलूक भी मौजूद है। मैंने वापस मुड़ते ही अपने कदम तेज किए और दरवाजे की ओर दोबारा मुड़ा। मैं इतना डर गया था कि अगर अब दरवाजा न भी खुलता तो मैं सीधा जंप लगाने वाला था। मुझे इधर किसी और मखलूक से मरने से ज्यादा एक बार गिर कर मरना ज्यादा आसान लग रहा था। मैं जल्दी से जैसे ही गेट के पास गया वो खुल गया, मगर साथ में मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का भी एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने लिफ्ट पर नजर घुमाई। सेकंड के कितने हिस्से में ख्याल आया कि लिफ्ट में उस मखलूक के साथ फंस गया तो फिर वही सब कुछ। मैं जहन को झटका देते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उस रात मैं बहुत स्पीड से सीढ़ियां उतर रहा था। सोचो 8वें फ्लोर से नीचे आने तक मुझे कितनी देर लगी होगी। शायद चंद मिनट, नहीं, मैं चंद सेकंड में ही उतरा था। मेरे कदमों की आवाज गार्ड तक जा चुकी थी।
वो भागा भागा अभी पहले फ्लोर पर ही आया था कि मुझे देख लिया। मैं पसीने पसीने हाँफता कांपता हुआ उसके पास से गुजर गया। वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया कि भाई क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या जवाब दूं। मेरा जहन मानो सुन पड़ चुका था। मैंने बाइक निकालते हुए बस उसे इतना ही कहा था, ऊपर कुछ है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल देना। इतना कहते ही मैंने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल आया। उस बिल्डिंग से जितना दूर मैं जा रहा था मुझे उतना ही खौफ महसूस होता जा रहा था कि कहीं वो चीज़ मेरा यहाँ तक भी पीछा ना कर ले। थोड़ी ही देर में मैं अपने घर जा पहुँचा। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं सोच रहा था कि सुबह बॉस को जैसे ही ये सब कुछ पता चलेगा कि मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो वो पहला काम मुझे निकालने का करेगा। मैं भी तैयार हो गया था कि जो होगा देखा जाएगा। काम ज़रूरी है मगर किसी की जान से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है। मैं यही सब सोचता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। मुझे अगला पूरा दिन बुखार रहा। शाम के वक्त मैंने मोबाइल देखा तो बॉस का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही मेरा मैसेज देखना मुझसे राब्ता करना। मैंने कॉल की तो बॉस बड़ा परेशान था। बजाय उसने मुझे नौकरी से निकालने के इतना ही कहा, मैंने तुम्हारे क्लाइंट को संभाल लिया था और जो काम था वो भी करवा दिया था। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, बस इतना वादा करो ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका इल्म मुझे, तुम्हें और उस गार्ड के अलावा किसी को नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता ऐसी किसी बात की वजह से मेरे लिए कोई मसला पैदा हो। तुम बस जब तक छुट्टी लेना चाहते हो ले लो, फिर काम पर आ जाना, मगर याद रखना इसका जिक्र किसी से हरगिज़ ना करना। अगले 1 हफ्ते तक मैंने ऑफिस से छुट्टी की, मगर फिर दोस्त अहबाब से मशवरे के बाद ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। मगर अब के इतना ज़रूर किया कि ऑफिस में कभी अकेले रात गए तक काम नहीं किया। जो भी काम मिलता टाइम पर ही पूरा कर लेता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर प्रेस करते जाइएगा। इस महीने हमने लाजमन 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। आपकी ये छोटी सी एफर्ट हमारी बड़ी हेल्प आउट कर देगी। बाकी अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें, वो भी इसी से मिलती जुलती, इससे भी ज़्यादा खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई है। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में। शुक्रिया।